یہ ہے کائرو، جو کہ نہ صرف ایجپٹ کا کیپٹل بلکہ پورے کنٹری کا فائنینشیل اور اکنامک ہب بھی ہے۔ اگر ہم اس کے ایسٹ میں جائیں تو ہمیں سہارا ڈیزرٹ میں بنے چند ہائی ویز کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہ سیٹلائٹ امیج 2015 کی ہے۔ تب سے لے کر یہاں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ایجپشن گورنمنٹ نے یہاں ریگستان کے بیچوں بیچ اس پورے ایریا کو ایک نیا لک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں نہ صرف نئی کیپٹل سٹی بن رہی ہے بلکہ مقابلے میں آنے کے لیے افریقن کانٹیننٹ کی سب سے اونچی بلڈنگ بھی بنائی جا رہی ہے، جس کو آئیکونک ٹاور کا نام دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایجپٹ نے اب دبئی کو ٹکر دینے کی بھی ٹھان لی ہے۔ 2030 سے پہلے ان کو ریت کے اس سمندر میں برج خلیفہ سے بھی اونچی بلڈنگ کھڑی کر کے دکھانی ہے۔ پر اس کام کے لیے یہی بنجر جگہ کیوں چنی گئی اور آخر کائرو کو ریپلیس ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے 12 سالوں سے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کا ٹائٹل برج خلیفہ کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ٹائٹل پوری دنیا میں ادھر سے ادھر گھومتا رہا ہے۔ 2004 سے 2010 تک یہ ٹائٹل تائیوان کی ٹائپائی 101 کے پاس تھا۔ اس سے پہلے ملیشیا میں موجود پیٹرونس ٹاورز کے پاس، اور پچھلے 100 سالوں میں یہ ٹائٹل سب سے زیادہ وقت تک قریب 25 سالوں تک شکاگو میں موجود سیئرز ٹاورز کے پاس تھا۔ پر اگر اس سے بھی پہلے ہسٹری میں دیکھا جائے تو دنیا کے سب سے اونچے اسٹرکچر کا ٹائٹل 4000 سالوں تک ایجپٹ کے پیرامڈز کے پاس رہا ہے، اور اب ایجپٹ اپنی نئی کیپٹل سٹی کے ذریعے واپس یہ ٹائٹل اپنے نام کرنے جا رہا ہے۔ اس نیو سٹی کو فی الحال کوئی آفیشیل نام تو نہیں دیا گیا، لیکن اس کو نیو ایڈمنسٹریٹو کیپٹل یا پھر NAC کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کنٹریز کا نئے سرے سے پورے کے پورے شہر بنانے میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور کئی کنٹریز تو پہلے بھی اپنے کیپٹل سٹی چینج کر چکی ہیں۔ 2024 میں انڈونیشیا اپنا نیا کیپٹل نوسنتارا کے نام سے لانچ کر کے جکارتا کو ریپلیس کرنے والا ہے، کیونکہ جکارتا دن بدن ڈوب رہا ہے۔ دوسری طرف ساؤتھ کوریا بڑھتے ہوئے سی لیول کو دیکھتے ہوئے ایک پوری فلوٹنگ سٹی بنا رہا ہے۔ لیکن ایجپٹ کے NAC کو بنانے کے پیچھے کئی ریزنز ہیں، جن میں سب سے بڑا ٹریفک ایشو ہے۔ کائرو کو دنیا کی سب سے زیادہ بھیڑ بھاڑ والی سٹیز میں شمار کیا جاتا ہے۔ گوگل لائیو ٹریفک ڈیٹا میں کائرو سٹی کو دیکھا جائے تو صبح کے وقت بھی یہاں کی 90% روڈز پہ آپ کو ٹریفک جیم ملے گا۔ صرف کائرو کے آؤٹ سکرٹس میں کچھ ہائی ویز یا ایکسپریس ویز ایسے ہیں جہاں ہمیں کوئی جیم نظر نہیں آ رہا، باقی پورا شہر ہی یا تو ریڈ یا پھر اورنج روڈز شو کر رہا ہے۔ اب ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایجپٹ کی 104 ملین پاپولیشن ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس کی 25% پاپولیشن صرف اس حصے میں رہتی ہے جہاں ہمیں ہریالی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ اور جائیں گے بھی کہاں؟ دنیا کا دستور ہے کہ پاپولیشن آبادی صرف وہیں ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے۔ ایجپٹ کا 90% ایریا بنجر اور ویران صحرا سے گھیرا ہوا ہے، جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ صرف نائل ریور ہے جس کے آس پاس پاپولیشن ملتی ہے۔ یہ نائل ریور ایتھیوپیا اور سوڈان سے ہوتی ہوئی ایجپٹ میں داخل ہوتی ہے، اور پھر میڈیٹرینین سی میں گرنے سے پہلے ایجپٹ کے نارتھ میں آ کر ملٹیپل کینالز میں اسپلٹ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایجپٹ کے نارتھ میں ایگریکلچر لینڈ اور پاپولیشن سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ صرف بڑھتی ہوئی پاپولیشن اور ٹریفک جیم ہی کائرو کا مین ایشو نہیں ہے، بلکہ ایک اور بھی وجہ ہے جو ایجپٹ کو صحرا کے بیچ میں نئی سٹی بنانے پر مجبور کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ کیپٹل سٹیز میں سارے گورنمنٹ آفیسز ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، منسٹری آفیسز یا پھر پریزیڈنشل پیلیس۔ ایجپٹ کے کرنٹ کیپٹل کائرو میں جتنے بھی اسٹیٹ آفیسز ہیں جہاں سے پوری کنٹری کو آپریٹ کیا جاتا ہے، وہ پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ گورنمنٹ آفیشلز کو اس بھیڑ میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے میں مشکل پیش آتی ہے، اور جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو ایکسٹرا سیکیورٹی کی وجہ سے مزید ٹریفک جیم ہو جاتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ایجپشن پارلیمنٹ اور شورا اسمبلی بالکل تحریر اسکوائر سے لگی ہوئی ہیں۔ یہ بہت ہی گھنی آبادی والا ایریا ہے جہاں پر اتنی سینسٹیو آفیسز کا ہونا کسی طرح سے بھی سوٹیبل نہیں ہے۔ کئی بار پولیس کو یہ پورا ایریا کارڈن آف کرنا پڑتا ہے، جو پہلے سے جیم پیکڈ سٹی کو مزید مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔
इजिप्शियन गवर्नमेंट के पास अब इन मसलों पर काबू पाने के लिए नए शहर बनाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उनका ख्याल था कि नए शहर बनाने से कायरो, जो कि कैपिटल सिटी है, वहाँ से लोड कम हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने 1977 में नई सिटीज़ बनाने का सिलसिला शुरू किया। कायरो के इर्द गिर्द कई छोटी बड़ी सिटीज़ बनाई गईं, लेकिन फिर भी इजिप्ट की बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने कैपिटल का पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद इजिप्ट ने कायरो के ईस्ट में ही न्यू कायरो सिटी बना डाली। लेकिन यहाँ भी इजिप्शियन गवर्नमेंट का प्लान बुरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि अब इन सारी सिटीज़ ने मिलकर कायरो पर ही मजीद लोड बढ़ा दिया। आखिरकार 2015 में इजिप्शियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब वो कैपिटल सिटी को ही बदलने जा रहे हैं। ये नया कैपिटल कायरो और न्यू कायरो के ईस्ट में 700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर भरपूर प्लान्ड तरीके से बनाया जा रहा है। NAC की कंस्ट्रक्शन पे नज़र दौड़ाई जाए तो 7 सालों की कंस्ट्रक्शन के बाद इसका पहला फेज कंप्लीट होने पर है। यहाँ पर एक पूरी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, जहाँ पर सिर्फ स्टेट ऑफिसेज मौजूद होंगे। कायरो से पुराने ऑफिसेज पूरी तरह से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ऑफिशियल मिनिस्ट्रीज और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ बहुत ही आलीशान प्रेसिडेंशियल पैलेस भी बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के अलावा अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल जोन भी इस कैपिटल का हिस्सा होंगे। 90,000 सीटिंग कैपेसिटी स्टेडियम, 40,000 रूम होटल और एक थीम पार्क भी बनाया जा रहा है, जो डिज्नीलैंड से 4 टाइम्स बड़ा होगा। इसके साथ साथ सोलर एनर्जी फार्म्स, इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम जो न्यू कैपिटल को कायरो से कनेक्ट करेगा, और एक पूरा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। US डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन की तर्ज पर इजिप्शियन डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए भी एक नया जोन बनाया जा रहा है, जिसको ऑक्टागन का नाम दिया गया है। सिर्फ इस ऑक्टागन का डायामीटर 6.5 किलोमीटर्स है, जो किसी आलीशान मिलिट्री हेडक्वार्टर से कम नहीं है। अगर बात की जाए मस्जिदों की, तो NAC में 17,000 नमाजियों के लिए अल फतह अल अली मॉस्क भी बनाई गई है, जो इजिप्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है। पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कैथीड्रल भी यहीं पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इन सब चीज़ों के अलावा अट्रैक्शन के लिए यहाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब भी बनाया जा रहा है, जिसमें अफ्रीका की सबसे ऊंची बिल्डिंग आइकॉनिक टावर पे तेजी से काम चल रहा है। 77 फ्लोर्स ऊंचा ये टावर कंप्लीट होने के बाद 1292 फीट लंबा होगा, और ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि इजिप्ट ने दुबई को टक्कर देने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। ये ओबलिस्को के नाम से दुनिया को टक्कर देने वाली है, जिसका डिजाइन एंशिएंट इजिप्शियन ओबलिस्क के तर्ज पर बनाया गया है। इसको 2030 से पहले कंप्लीट किया जाएगा, जो अगर कामयाब हो गई तो ये 1000 मीटर बड़ी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहलाई जाएगी, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर्स है। इस बंजर वीरान सहारा में हरियाली और फ्रेश लुक देने के लिए NAC में एक जायंट रिक्रिएशनल पार्क बनाने का फैसला भी किया गया है। इसका साइज इतना बड़ा है कि ये NAC के एक कोने से शुरू होकर दूसरे पे जाकर ख़त्म होता है। इसकी साइज का कंपैरिजन किया जाए तो ये न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से 6 टाइम्स बड़ा होगा। आजकल पूरी दुनिया में मेगा स्ट्रक्चर्स बनाने का फैशन चल पड़ा है। अरबों डॉलर्स बहाकर नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े किए जा रहे हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक अभी तक इजिप्ट NAC पर 45 बिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका है, जो तकरीबन 3,700 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन रेगिस्तान में ऊंचे तरीन स्ट्रक्चर्स बनाने में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यहाँ सब कुछ रेत के अंदर धंसता जाता है। स्ट्रक्चर्स को इस चीज से बचाने के लिए फाउंडेशन पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। चाइनीज इंजीनियर्स ने इस आइकॉनिक टावर की कंस्ट्रक्शन से पहले एक राफ्ट फाउंडेशन बनाई। ये एक बहुत ही बड़ा कंक्रीट का स्लैब होता है जो पूरे टावर का लोड रेत पर फैला देता है। 393 मीटर्स ऊंचे आइकॉनिक टावर का वजन बर्दाश्त करने के लिए 18,500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट से ये फाउंडेशन बनाई गई। ये पूरे मिडिल ईस्ट में बनाई जाने वाली सबसे बड़ी फाउंडेशन थी। ना सिर्फ सबसे बड़ी, बल्कि ये हैरत अंगेज तौर पे बहुत तेज बनने वाली फाउंडेशन भी थी। सिर्फ 38 आवर्स में इंजीनियर्स ने 18,500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट डालकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया।
फाउंडेशन के बाद 77 स्टोरीज को भी इंतहाई तेजी से सिर्फ एक साल के अंदर अंदर खड़ा कर लिया गया। आइकॉनिक टावर को 2023 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च करने का इरादा किया जा रहा है। इजिप्ट अपना खोया हुआ टाइटल दुनिया से छीनने की दौड़ में उतर तो गया है, लेकिन क्या इनका मास्टर प्लान काम कर पाएगा कि नहीं, ये सब कुछ आने वाले सालों में क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।